आलोचना करिबा गोपीनाथ महांती लिखित परजा यार विषय वस्तु बा कथावस्तु। यह होची कोरापुट जिल्लार कथा। कोरापुटरू लक्ष्मीपुर जीवा रास्तारे लक्ष्मीपुर ठारू 1.5 कोश थाई जो धर्मद्वार घाटी पड़े से धर्मद्वार घाटी ठारू उत्तर को कोसे दूर रे गोटे पहाड़ ता तले गोटे गाँ अच्छी तार ना है सरस्वपदर गाँ। से समुदाय 20 घर बास करती। 3टी साही, गोटे है डम्ब साही, आ गोटे गधबा साही, आ गोटे परजा साही। यही परजा साही जड़े व्यक्ति ना है शुक्रुजानी, स्त्री होचंदी संबारी, बड़ पुअर ना मांडिया जानी, सान पुओ टिक्रा जानी, आउ तार 2टी झील अच्छा। गोटे है जिल्ली आउ जड़े है बिल्ली। समयक्रमे निज स्त्री संबारी महाबल बाघ हाबुड्रे पड़ी मृत्युवरण करे। ताकू झुरी झुरी शुक्रुजानी नाना स्वप्न देखे किंतु बंचीबा को हेबो, तेणु निजे परिश्रम करे निजर पुओ झील मानकर उन्नति पाई चेष्टा करे। किंतु यही जंगल रक्षक सभ्य समाजर शिक्षित समाजर व्यक्ति विशेष तांकू असुविधारे पकेबाकू विभिन्न प्रकार प्रयास करती। सेहीपरि एक चरित्र होउचंती जड़े फॉरेस्ट गार्ड बा जंगल जमान, जार काम होची जंगल जगिबा। किए बण हाणी पकाउछि ताकू धरपकड़ करी जरिमाना पकेबा, आउ तत्कालीन समयर यही जमान सरकार द्वारा नियोजित जंगल रक्षक पतियारा अधिक थाए। कारण से जदि चाहिबो काहाकू उपहार स्वरूप दयाकरी जंगल रू काठ आनिबाकू, जंगल जमी रे चाष करिबाकू, घर करिबाकू सुविधा देबो, नचेत काहाकू जरिमाना पकई तलितलांत करदेव। यही जंगल जमान दयारू सलमान डम्ब, स्टीफान डम्ब एमाने 10 माण जमीर आज अधिकारी होइचंती। तेणुकरी समस्ते यही जमान को बहुत उपहार दियंती, तार कथा मानी ताको मनई रखिबाकू चेष्टा करती। तेणु शुक्रुजानी मध्य यही जमान पाखक नाना उपहार नहीं बेले बेले जाए। यही जमान रो काटती अधिक, से कौन सी महापुरुठू कम नुह। कारण बणरे गोरु चराई हल पिछा जंगल पानु बा टिकस देवाकू पड़े। आ जदि किए पोड़ू चाष करथिबो ताकू से पूरा जरिमाना करदेव। तेणु निरीह परजार रक्त शोषुवा गोटे मनीष होची यही जंगल गार्ड बा जंगल रो जमान, जार पतियारा बेसी। निकटस्थ गाँर जे मुंडियाल बा गाँर नायक ता घर पिंडारे गोरुशाल गोटे ताटी बांधी होकर तार छाउनी बना जाइछि। से सेठी जाई रहे, ता इच्छारे गाँ सारा बुले, कहार घर भितर पशे, जार जो जिनिस ताकू पसंद आसे से नहीं जाए, कहीं मध्य ताकू केबे मध्य मना करते नहीं। एहीपरि एक पतियारा। तेणु से जिने कौन करछि, शुक्रुजानी झील जिल्ली को देखिछि, तार मन आकर्षित होइछि जिल्ली प्रति। से ताकू पाइबा पाई आशा करिछि। जिल्लीर लहुणी परी नरम हाथ गोड़, पहाड़ परी छाती, बिजुली परी देहर रंग जमान आखिरे मायांजन लगे देछि। तेणु से काऊ परजा को पठैछि शुक्रुजानी पाखकू। साथीरे लांच देछि 2 अणा 2 पैसा। ता बापा को अर्थात शुक्रुजानी को धुआं खाइबाकू देव, आ ता विनिमय ता झीर
ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଲିର ଇଜ୍ଜତ ମାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଶୁକ୍ରୁର ଦେହ ଥରି ଉଠିଛି। ସେ ରାଗିକି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ତୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଛି କାଉ ପରଜା ଉପରେ। ତେଣୁ କାଉ ମାଡ଼ ଖାଇ ଫେରି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଜମାନ ଜାଣିଲା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟାବହ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଦିନେ ବଣରେ ଶୁକ୍ରୁ କାଠ କାଟୁଥିଲା ବେଳେ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକାଇ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଜମାନ। ପୂର୍ବ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଶୁକ୍ରୁକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ କାଟୁଥିବା ଅପରାଧରେ ଜୋରିମାନା ପକାଇଛି। ଶୁକ୍ରୁ ଅପରାଧୀ ପରି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଠିଆ ହୋଇଛି। କାଗଜ ଉପରେ ଗାର ପଡ଼ିଗଲେ ତା ଛାତିରେ ଯେମିତି ଧାରୁଆ ଛୁରୀଟିଏ ଚାଲେ ସେହିଭଳି ତାକୁ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରୁ ଯେଉଁ କାଚ ଘର ଆଶାର କାଚ ଘର ତୋଳିଥିଲା, ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବଜ୍ର ତା ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଲା ଏବଂ ତାହା ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ତାକୁ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି। ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଏହି କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଘରେ କାନ୍ଦାକାନ୍ଦି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଦୁଇ ଜଣ, ଢେରୁ ଚାଲାନ ଆଉ ସେଇ ଗାଁର ନାୟକ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସାଲିଙ୍ଗି ପରଜା। ଏ ଦୁହେଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ଶବ ପଡ଼ିଥିଲେ ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ଯେପରି ଆସି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର। ଏମାନେ ଆସି ଶୁକ୍ରୁଜାନିକୁ ଜୋରିମାନା ନଦେଲେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାର ଭୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜମାନ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ଝିଅ ଜିଲିକୁ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ନିଜେ ଏହି ଜୋରିମାନା ବାବଦକୁ ଯାହା ଟଙ୍କା ଦରକାର ତାହା ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁ ଥୋଟଗୁଡ଼ା ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ସାହୁକାର ରାମ ବିଷୟୀଠୁ ଆଣି ପ୍ରଦାନ କରି ରାମ ବିଷୟର ଏହିମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରୁଜାନି ଏବଂ ତା ପୁଅ ଟିକ୍ରାଜାନି ଏ ଦୁହେଁ ଗୋତି ଖଟିବା ପାଇଁ ବା ତାର ଗୋତି ହୋଇ ହଳିଆ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶୁକ୍ରୁ ଏହିପରି ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁ ଥୋଟଗୁଡ଼ାର ସାହୁକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ନିଜେ ଶୁକ୍ରୁଜାନି ଓ ସାନ ପୁଅ ଟିକ୍ରାଜାନି ଗୋତି ଖଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଜୋରିମାନା ବାବଦକୁ 100 ଟଙ୍କା ଆଣି ଏହି ଗାଁର ନାୟକକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ନାୟକ ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 15 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଜୋରିମାନା ବାବଦକୁ, ବାକି ଟଙ୍କା ନିଜେ ପକେଟରେ ପୂରେଇ ନେଇଛି। ସେପଟେ ଶୁକ୍ରୁଜାନି ଟିକ୍ରାଜାନି ଉଭୟ ସାହୁକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟୀର ସାମନ୍ତବାଦୀ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସେମାନେ ଗୋତି ଖଟିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିଲେ ନ ସରେ। ଏପଟେ ବାପା ଆଉ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ହରାଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଏବଂ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଜିଲି ବିଲି ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ମାଣ୍ଡିଆ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। କିପରି ଭଲ ଚାଷ ହେବ, ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି କିପରି ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୁକୁଳେଇବ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ପୁରୀ ଜାନିର ଝିଅ କାଜୋଡ଼ିକୁ, ଯିଏକି ଜିଲିର ଭାରି ସାଙ୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଭଉଣୀ ଜିଲିର ସାଙ୍ଗ। ସେଇ ଗାଁର ପୁରୀ ଜାନିର ଝିଅ କାଜୋଡ଼ି, ତାକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ମନେ ମନେ ମନୋନୀତ କରିଛି। ସେହିପରି ଭଉଣୀ ଜିଲି ମଧ୍ୟ ରେଙ୍ଗୁ ପରଜାର ପୁଅ ବାଗଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଗଲା ଚରିତ୍ରଟି ସେ କିନ୍ତୁ ଜିଲିକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ତା ସହିତ ମନେ ମନେ କାଜୋଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କାଉ ପରଜା ଜମାନର କଥାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଶୁକ୍ରୁଜାନି ପାଖକୁ ଯାଇ ମାଡ଼ ଖାଇ ଫେରିଥିଲା, ସେହି କାଉ ପରଜା ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ପରିବାରର ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ତାର ମନ ବଦଳିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଜିଲିକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ଚିତ୍ର ଏହି ପରଜା ଉପନ୍ୟାସରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ଦେଶିଆ ସଭ୍ୟ ଜଗତକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ଅଧିକାରୀର ସେବା କରେ ଓ ନିଜକୁ
କୃତାର୍ଥମଣି। କିନ୍ତୁ ସଭ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକ ଆଦିବାସୀର ସରଳ ବିଶ୍ୱାସର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏମାନଙ୍କର ଧନ ମାନ ମହତ ଜମିବାଡ଼ି ଓ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରନ୍ତି। ଏହାର କଥା ଏହି ପରଜା ଉପନ୍ୟାସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ପରଜା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଯେ ତାଙ୍କରି ଗାଁ ମଝିରେ ଦୁଇଟି ଘର ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ବସା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ବସା। ଗାଁର ଯେତେ ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୁବକ ହେଇଥିଲେ ରୁହନ୍ତି ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ବସାରେ, ଯୁବତୀ ହେଇଥିଲେ ରୁହନ୍ତି ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ବସାରେ। ଏମାନେ ରାତିରେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଏହି ବସାରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ବସାରେ ରହିଲା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପୁଅ କୌଣସି ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କର ମନର ମିଳନ ଘଟେ କିମ୍ବା ଝିଅଟି ପୁଅ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ କିମ୍ବା ପୁଅଟି ଝିଅ ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପକ୍କା ହୁଏ ଏବଂ ଝିଅର ବାପାକୁ କନ୍ୟା ସୁନା ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି କି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଅ ତରଫରୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ବିବାହ ହୁଏ। ତା ସହିତ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ଜମି, ମଦ ରାନ୍ଧି ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ମଜାମସ୍ତି କରି ବିବାହଘର ବଡ଼ ଜାକଜମକରେ ହୁଏ। ଝିଲ୍ଲୀ ଭାବେ ବାଗ୍ଲାର କଥା। ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଝିଲ୍ଲୀ। ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ବସାରୁ ଝିଲ୍ଲୀ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ବାହାରିଯାଏ ବାଗ୍ଲାର ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗାର ଡାକରେ। ନୀରବ ନିର୍ଜନ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଦୁଇଟି ତରୁଣ ପ୍ରାଣ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଝିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହେ। ଆବେଗ କମ୍ପିତ ସ୍ୱରରେ ପଚାରେ, କେବେ ନେଉଛୁ ବାଗ୍ଲା? ବାଗ୍ଲା ଭରସା ଦିଏ, ଖୁବ୍ ଚଞ୍ଚଳ ନେଉଛି ଝିଲ୍ଲୀ। ଏମିତି ଅମଣିଷ ପାଇଲୁ ମୋତେ? ଖାଲି ପୁଷ ମାସର ଏଇ ପାଚିଲା ଫସଲ ଦୁଇଟାକୁ ଆଶା, ତାପରେ ଟଙ୍କା ଯଦି ନ ମିଳେ ଗୁତି ପଛେ ହେବି, ତତେ କିନ୍ତୁ ନେବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପରଜା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ରୋଜଗାରର ଉତ୍ସ ଥିଲା ଫସଲ। ଫସଲ ଅମଳ ପରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେଇଥିରେ ସେ ବିବାହ ପାଇଁ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ସୁନା ବାବଦକୁ 2 କୋଟି କିମ୍ବା 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ସେ ପ୍ରଦାନ କରି ଜାକଜମକରେ ବିବାହ କରି ଝିଲ୍ଲୀକୁ ଘରକୁ ନେବ ବୋଲି ବାଗ୍ଲା କଥା ଦେଉଛି। ସେ ଯଦିଓ ଝିଲ୍ଲୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କାଜୋଡ଼ି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଝିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଯାହା କିଣେ ଆପେ ଆପେ କାଜୋଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ କିଣି ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରେମର ନିକିତିରେ ସେ ଦୁଇଟି ସମାନ ଓଜନର ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଭାବେ। ଝିଲ୍ଲୀକୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ଭଲ ପାଏ, ତଥାପି କାଜୋଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ସେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଝିଲ୍ଲୀ ବାଗ୍ଲାର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ବଡ଼ ପୁଅ ଶୁକ୍ରୁଜାନିର, ସେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖେ ନାହିଁ, କେବଳ ଦେଖେ ଆଶା। ଖାଲି ଆଶାର କଥା, ସଫଳତାର କଥା, ଉନ୍ନତିର କଥାକୁ ସେ ଭାବି ଚାଲେ। ତାର ମଧ୍ୟ କିପରି ଧାନ ଗଣ୍ଡାକ ଅମଳ ହେବ, ଧାନ ଅମଳ ପରେ ତାକୁ ନେଇ ଝୋଲା ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମିଳିବ, ତାର ବିଲ ପୁରି ଉଠିବ ଫସଲରେ, ଘର ପୁରି ଉଠିବ ତାର କାଜୋଡ଼ିର ଆଗମନରେ, କାରଣ ସେ ଝୋଲା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସେ କାଜୋଡ଼ିକୁ ବିବାହ କରିବ। ଏହିଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗାଁର ନାୟକ ଯିଏ ସାଲିଙ୍ଗି ପରଜା, ତାର ଗୋତି କାହୁ ପରଜା, ସେ ମନେ ମନେ ଝିଲ୍ଲୀକୁ ଭଲ ପାଏ। ଶୁକ୍ରି ପରିବାରର ଦୁଃଖରେ ସେ ସମଦୁଃଖୀ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହିଭଳି ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର କାହାଣୀ ରହିଛି ଏହି ପରଜା ଉପନ୍ୟାସରେ। କାଜୋଡ଼ିକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ମାଣ୍ଡିଆ ଯେ ତାର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠେ। ସେ ଚାହେଁ କିପରି ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି, କାଜୋଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ବିବାହ କରିନେବି। ତେଣୁ ସେ ଝୋଲା କୂଳରେ ବସି ଚଉରାରେ ମଦ ରାନ୍ଧେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ସାଲୁଟୁ ଡମ୍ବ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଆସି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋଷରେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ 50 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ପଡ଼େ। ଯଦି ଜୋରିମାନା ନ ଦେବ ତାହେଲେ 15 ଦିନ ଜେଲ୍। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ନିରୀହ ପରଜା ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ଝଟକା ବହି ଚାଲେ। ଜୋରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ସାହୁକାରର ଗୋତି ଖଟେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆଣେ ସେ ଜୋରିମାନା ଦିଏ।
ଏଣୁ ତା'ର ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଯାଏ। କାଜୋଡ଼ିକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଆଶା ଆଶାରେ ହିଁ ତା'ର ରହିଯାଏ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଶୁକ୍ରୁଜାନି, ଟିକ୍ରାଜାନି, ପୂର୍ବରୁ ତ ସେମାନେ ସାହୁକାରର ଗତି ଖଟୁଥିଲେ, ଏବେ ବଡ଼ ପୁଅ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ମଧ୍ୟ ସାହୁକାରର ଗତି ଖଟେ। ସେପଟେ କାଜୋଡ଼ି ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କାଳେ ମାଣ୍ଡିଆ ଫେରିବ ନାହିଁ, ଏହି ଭାବନା ନେଇ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼େ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରେ ନା ବାଗଲା ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଏହି କାଜୋଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ନିଏ ଏବଂ ବିବାହ କରିନିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାଗଲା ଯିଏକି କାଜୋଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଝିଲ୍ଲିକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ଝିଲ୍ଲିର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ କାଜୋଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ନିଏ। ବାଗଲାକୁ ପାଇ କାଜୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଭୁଲିଯାଏ ଏବଂ ବାଗଲାକୁ ବିବାହ କରେ। ଫଳରେ କାଜୋଡ଼ିକୁ ଭୁଲି କାଜୋଡ଼ିକୁ ନ ପାଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲା ବେଳେ ତା'ର ଭଉଣୀ ଝିଲ୍ଲି ବାଗଲାକୁ ନ ପାଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଏହିପରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଉଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଘଟିଯାଏ। ଯଦିଓ କାଜୋଡ଼ି ବାହା ହୁଏ ବାଗଲାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ମନରୁ ଭୁଲି ପାରେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରଣୟର ପାତ୍ର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା ପରି ଲାଗେ। ଜୀବନ ବୃକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସବୁଜ ପତ୍ର ଝାଡ଼ି ଦେଇ ପ୍ରଳୟ ଦୁଃଖ ଝଟକି ଛାତି ଥରେଇ ବହିଯାଏ। ବାପା, ଦୁଇ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଗୋତିକୁ ଯିବା ପରେ ଝିଲ୍ଲି ଆଉ ବିଲି ନିଜର ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଞ୍ଚୟ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସରିଆସେ। ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଚିରିଯାଇ ବାରମ୍ବାର ସିଲେଇ ତାକୁ ସେମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ। ତେଣୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କୁଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବା ରୋଡ଼ ପାଇଟି କରିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଦିନଯାକର ଖଟଣି ପରେ ମନର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାତିରେ ମୁହଁରେ ତେଲ ହଳଦୀ ମାଖି କୁଲି କରିଥିବା ଝିଅମାନେ ସେହି 25 ବର୍ଷର ଗୁମାସ୍ତା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠୁ ମିଲ୍କି, କମ୍ବଳା, ଫୁଲମଣି, ଯମୁନା ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଢ଼ୀ ରାମି ଆଉ ମୋତି ନାମକ ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ଗୁମାସ୍ତାର ହାତ ବାରିଶି ସାଜି ଗୁମାସ୍ତା ପାଖକୁ ଡାକି ନେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ରାମି ଆଉ ମୋତି ଗୁମାସ୍ତା ପାଖକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୁମାସ୍ତାଠୁ ଏମାନେ ଟଙ୍କା, ଦଉଣି, ସୁକି, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଶାଢ଼ୀ, ସାନ ସାନ ସାବୁନ, ବାସନା ତେଲ, ମାଳି, କଣ୍ଟି, ମୁଦି ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଘରକୁ ଭୁଲି ସେଇ ଚଟି ଘରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ରୋଡ଼ କାମ କରି ଗୁମାସ୍ତା ପାଖରେ ରହି ସେଠି ସେମାନେ କୁଲି ସାଜିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଶୁକ୍ରୁଜାନି ପାଖରେ, ସେ ଆଉ ନିଜର କୋହକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି। ସେ ନିଜର ଜମିକୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ବଡ଼ ପୁଅ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଘରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସାହୁକାରକୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସାହୁକାର ରାଜି ହୋଇନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜେ ନିଜ ଘରର ଜମିକୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ମୁକୁଳି ଆସିଛି ଏବଂ ନିଜର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଗୁମାସ୍ତାର ଚଟି ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଏବଂ ଦୁହିଁକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଗାଁକୁ ନିଜର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଦୁଇଟି ଝିଅକୁ ଠେଲିପେଲି ପୁଣି ଥରେ ସେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ବସାକୁ ପଠାଇଛି। ତା ମନରେ ଆଶା ଆସିଛି, ହୁଏତ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ବସାରୁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବର ମିଳିଯିବେ, ଦୁହିଁଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଯିବ, ହସ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ରହିବେ। ଯଦି ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ କନ୍ୟା ସୁନା ବାବଦକୁ ଯେଉଁ କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସେଥିରେ ସେ ଜମିକୁ ମୁକୁଳାଇ ଚାଷ କରି ହସ ଖୁସିରେ ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କର ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲରେ ଚଳିବ, ଏହି ଭାବନା ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶଙ୍କାରେ ତାକୁ କୁହୁଡ଼ିଆ ଦିଶିଛି। ଆଶାର ରକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯାଇ ନିରାଶାର ଦୂରଦିଗ୍ବଳ ଧାରରେ ଅସ୍ତମାନ ଦିଶିଛି। ସେ ନିକଟସ୍ଥ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହଳ ମାଗି ଆଣି ନିଜ ଜମି ନଥିବା ହେତୁ ନାଇକ ଠାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଜମି ନେଇ ଚାଷ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ
ଶ୍ରାବଣ ମାସିଆ ମେଘ ଆକାଶରେ ପଟୁଆର ବାନ୍ଧି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ନିକଟସ୍ଥ ଡୁମାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ନନ୍ଦବାଲି ସେ କନ୍ୟା ଖୋଜି ଖୋଜି ଶୁକ୍ରୁଜାନିର କ୍ଷେତ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ତାର ସାନ ଝିଅ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଲିକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଭାରି ଗରିବ, ତେଣୁ ବିଲିକୁ ବିବାହ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ନ ଦେଇପାରି ସେ ଶୁକ୍ରୁଜାନି ପାଖରେ ଗତି ଘଟିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଛି ଶୁକ୍ରୁଜାନି। ସାନ ଝିଅ ସହିତ ନନ୍ଦବାଲିର ବିବାହ କରାଇଛି। ନନ୍ଦବାଲି ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ପାଖରେ ରହି ତାର ଗତି ଘଟିଛି, ତାର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସାନ ଭଉଣୀର ବିବାହ ପରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଝିଲି ନିଜ ଅନ୍ତରର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଯେହେତୁ ସେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବାଗଲାକୁ, କିନ୍ତୁ ବାଗଲା ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇଛି। ତାର ଭାଉଜ ଯିଏ ହୋଇଥାନ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନିକୁ ଯିଏ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତା କାଜୋଡ଼ି, ତାକୁ ସେ ଉଠାଇ ନେଇ ବିବାହ କରିଛି। ଏଣୁ ତା ମନ ନିରାଶାରେ ଭରି ଉଠିଛି। ଏପଟେ ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ମୁକୁଳିବା ବଦଳରେ ତାର ଚାଷ ଜମିକୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବା ସାହୁକାର ତା ଜମିରେ କମଳା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ସରସୁପଦର ଗାଁ ତାର ଦୋହରା ଘର ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରୁର ଜମିକୁ ହାତକୁ ନେଇଛି ସାହୁକାର। ସେପଟେ ମଧୁ ଘାସି ଯିଏକି ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ବସାରେ ରହେ ଏବଂ ସାହୁକାର ପାଇଁ ତରୁଣୀ ଯୋଗାଏ, ସେହି ମଧୁ ଘାସିକୁ ହାତ ବାରିଶି କରି ସାହୁକାର ଚାହିଁଛି ଝିଲିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଝିଲିକୁ ଆସି ମଧୁ ଘାସି ନାନା ରକମର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଛି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଝିଲି ମଧୁ ଘାସି କଥାରେ ଭାସି ଯାଇ ଶେଷରେ ସେହି ସାହୁକାର ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ସାହୁକାର ପାଖରେ ନିଜର ଦେହକୁ ବିକ୍ରି କରିଛି। ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ବସାରୁ ଲୁଚି ଛପି ଝିଲି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଏହି ଗୁମସ୍ତା ପାଖକୁ ରାତିରେ ଯିବାଟା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦେଖି ନେଇଛି ସେହି ଗ୍ରାମର କାଉ ପରଜା, ଯିଏକି ଦିନେ ଝିଲିକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଝିଲି ରାତି ଅଧରେ ଗୁମସ୍ତା ପାଖକୁ ଯିବା କଥାକୁ ଆସି ତା ବାପା ଶୁକ୍ରୁଜାନିକୁ କହିଦେଇଛି। ଝିଅର ଗୁଣ ଗାରିମା ଜାଣି ଶୁକ୍ରୁଜାନି ଅଥୟ ହୋଇ ତାକୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଝିଲି ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ସାହୁକାର ଘରେ, ତାର କଦମଝୋଲା ଗାଁରେ ଥିବା ଘରେ। ସେପଟେ ଟିକ୍ରା ଜାନି ଯିଏକି ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ସାନ ପୁଅ, ଅଦମ୍ୟ ଯୌବନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଛି ବିବାହ ପାଇଁ। ଯୌବନ ଓ ଜୀବନରେ ସେ ଫାଟି ପଡ଼ି ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାହୁକାରର ଗତି। ତେଣୁ ଟୋକେଇରେ ଯେତେବେଳେ କାଦୁଅ ପୁରେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠେଇ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ବା ଟୋକେଇ ଟେକୁଥିବା ଟୋକିଙ୍କ ଛାତି ଉପରକୁ ଟଳି ପଡ଼ିବାକୁ ତାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଅଳସୀ, ପର୍ଜୁଣୀ, ମଙ୍ଗୁଳି, ରେନର ମୁଣ୍ଡ ଆଦିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରି ବୋଝ ଟେକି ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଟିକ୍ରାର ଆଖି ଚାହିଁ ରହେ ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ତାର ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ତାତି ଯାଇ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ବହି ଚାଲେ। ତେଣୁ ସେ ସଦାବେଳେ ଚାହେଁ କିପରି ଏହି ସାହୁକାର ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଗାଈ ଗୋଠ ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ। ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଚରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ମଦ ରାନ୍ଧେ। ସେହି ମଦକୁ ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଇସା ମିଶି ଟଙ୍କାଟିଏ ହୁଏ। ଏହିଭଳି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ସେ କିପରି ମୁକୁଳିବ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତର ସୁଖ ସଂସାର କରିବ, ବିବାହ କରିବ, ଏହିଭଳି କଥା ସେ ଭାବେ। ସେପଟେ ନନ୍ଦବାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ଜ୍ୱାଇଁ, ଯିଏକି ସାନ ଝିଅ ବିଲିକୁ ବିବାହ କରିଛି, ସେ ଭଲ ଫସଲ ଉପୁଜାଏ। ସେସବୁକୁ ବିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି, ଶୁକ୍ରୁଜାନି, ଟିକ୍ରା ଜାନି ଏବଂ ନନ୍ଦାବାଲି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ସାହୁକାରକୁ ନିଜ ଜମି ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନେହୁରା ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାହୁକାର ଜମି ଫେରାଏ ନାହିଁ, ବରଂ କହେ ଯେ ସେ 30 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜମି ବନ୍ଧା ରଖିଛି। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ବିଚାରାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରୁଜାନି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଓଲଟା ହୁଏ। ସାହୁକାରଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଲେଖାଳି ଶୁକ୍ରୁକୁ ହାଜିରା ହେବାର ଭୁଲ ତାରିଖ ଦେଇଦିଏ।
ଭୁଲ ତାରିଖ ଦେଇଦିଏ। ଫଳତଃ ସେହି ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରଜାନି ଗଲାବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ବିଚାର ସରିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଜମିକୁ ଏକତରଫା ଭାବେ ସାହୁକାର ଜିତି ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାପ ପୁଅ ନନ୍ଦବାଲି ନାୟକ ଭାଗ୍ୟକୁ ଧିକ୍କାର କରି ସେମାନେ ସବୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସେପଟେ କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଉଠେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି, ମୁଣ୍ଡକୁ ତାର ରକ୍ତ ଚହଟିଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତେ କୋଦମଝଲା ଗାଁରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସାହୁକାରକୁ ନିଜର ଜମିକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନେଉରା ହୁଅନ୍ତି। ସେପଟେ ସୁଣ୍ଡି ସାହୁକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶେଇ ଯେବେଠୁ ଜିଲ୍ଲିକୁ ପାଖକୁ ଆଣିଛି ତାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ନୂଆ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ଆଉ ସେ ଖୋଜୁନାହିଁ, ନୂଆ ଗୁତି ମଧ୍ୟ ରଖୁନାହିଁ କି ନୂଆ ଜମି କିଣୁନାହିଁ। ସେ ପଦ୍ମବନର ଭ୍ରମର ସାଜିଯାଇଛି। କେଉଁ ଫୁଲ ପାଖରେ ସେ ବାନ୍ଧି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲିର ଏହି ଚାହାଣୀ ପାଖରେ ସେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲିର ଆଖି ଲୁହରେ ତାର ପଥୁରିଆ ହୃଦୟ ତରଳି ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲିର ଯୌବନ ମଦିରାକୁ ଶୋଷି ନେଇ ତାକୁ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ସେ ଚାହିଁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ କରିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲି ରହିଛି ସେହି କୋଦମଝଲା ଗାଁରେ ସାହୁକାର ପାଖରେ। ଏପଟେ ଜମି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରୁ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଟିକ୍ରା ସମସ୍ତେ ସାହୁକାରର କୋଦମଝଲା ଗାଁକୁ ପୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି। ସାହୁକାରର ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଜମି ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାହୁକାର ସିଧା ସିଧା ନାହିଁ କରିଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲି। ବାପ ପୁଅ ତିନେ ଜିଲ୍ଲିକୁ ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛି ସାହୁକାର। ସେ କହିଛି, ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋତି ରଖିଲି, ତୁମ ଭଉଣୀକୁ ବିବାହ କଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ପରା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବି, ଆଉ ତୁମମାନେ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ମୁଁ ବିବାହ କରିବି, ଉପଭୋଗ କରିବି। ଏଇଭଳି କଥା କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟର ସାହୁକାରର ଔଦ୍ଧତ୍ୟରେ ଏହି ବଣର ପରଜା ବଣୁଆ ଜନ୍ତୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ 3 ଜଣ ଟାଙ୍ଗିଆ ବାହାର କରି ଏକାଥରକେ ଚୋଟ ପକାଇ ସାହୁକାରର ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁନିଆର ପ୍ରତାରଣା ପାଇଥିବା ଏହି ପରଜା ପ୍ରକୃତିର ସରଳ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନଙ୍କର ମନ ଜଟିଳତା କପଟତା ଭିତରେ ସ୍ପର୍ଶ ନଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ସାହୁକାର ରକ୍ତରେ ଦେହକୁ ରଙ୍ଗେଇ ସିଧା ସିଧା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଥାନାରେ ଏବଂ ନିଜର ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଣିଷ ମାରିଛୁ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଛି ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଏକ କରୁଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକାଙ୍କିକାଟିର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଏଣୁ ଏହି ପରଜା ଉପନ୍ୟାସରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ 2ଟି ଭାଗରେ ଆକୁ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶୁକ୍ରଜାନିର ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଜୀବନ, ସେହି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲିର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ବ୍ୟର୍ଥ ବିଧୁର କରୁଣ କାହାଣୀ। ଶୁକ୍ରୁ ପରଜାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନଭୂମି ଉପରେ ଏହି ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ବିଶାଳ କଥା ବୃକ୍ଷ ପ୍ରୋଥିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡିରୁ ବହୁ ଗୌଣ ଘଟଣା ଓ ଉପଘଟଣା ଶାଖା ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି। ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବୃକ୍ଷର ସବୁଜ ପତ୍ର ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ସବୁ ଘଟଣା କେବଳ ଶୁକ୍ରୁ ପରିବାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି। ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ଆରମ୍ଭରୁ 100 ପୃଷ୍ଠା ପରଜାର କେବଳ ଜୀବନ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଚିତ୍ରକଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଯଥାର୍ଥ ରୂପାୟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲେ ହେଁ ଉପନ୍ୟାସର ରସଧାରାର ପ୍ରବାହ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପରଜାର ଜୀବନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଖଳ ଚରିତ୍ର ସାହୁକାରର ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ଘଟଣା ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିକୁ ଫେରି ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ମନ୍ଦ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ବହୁ ଘଟଣା ଓ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ କୌତୂହଳତା ମଧ୍ୟରେ ପରିଣତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଏ ଥିଲା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଜାର କଥାବସ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।